വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തളപതി 69 അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ്. ഐ ആം സോ എക്സൈറ്റഡ്. സോ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓണപരിപാടിയും പോരാത്തതിന് കുറച്ച് അസൈൻമെന്റ് വർക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബിസി ആയിപ്പോയി. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസമായി നമ്മൾ ഇതുവരെ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാവരും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ തളപതിയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തളപതിയുടെ ലാസ്റ്റ് മൂവി അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതിൽ ഐ എം സോറി. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. தளபதியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் பார்த்து தான் இந்த கடைக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவது பேரே வச்சு தளபதி படம் ஒரு படம் கூட இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்க நான் இந்த சினி லைனில் வந்து 30 வருஷமாக இருக்கேன் சார். 40 வருஷமாக சினிமா இதில் வேலை செய்யணும். நான் சினிமா இல்லை வெல்டிங் வேலை செஞ்சுருக்கேன். பத்திரிலேருந்து ஆர்மி ஸ்டுடியோவில் பெரிய பெரிய செட்டுங்க நிறைய படம் கில்லி முதல் முறையாக ஒரு 100 வெள்ளு வச்சு வேலை செஞ்சது அந்த படம். 24 தொழிலாளியும் வேலை செய்கிறாங்க. 50 வெள்ளு சினிமாவோட காரணமே வந்து விஜய் சார் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000-2000 குடும்பம் வந்து விஜய் சார் மூலமாக போயிடுச்சு. குறைஞ்சபட்சம் 500-1000 பேர் வேலை செஞ்சார். 69 പടത്തോടെ നിർത്തറാറ് அப்படின்னு എല്ലാവർക്കും ഒരു സങ്കടം വരും. അന്ന് തളപതി 69 ശേഷം പടം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടതോടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ ആരാധകരും സങ്കടത്തിലാണ്. വിജയണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. தளபதி படத்தை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு என் வீட்டிலேருந்து பிள்ளைய கேட்டால் நான் என்ன பதில் நான் சொல்கிறது? நீங்கள் படங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா எங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு பார்ட் போகிற மாதிரி. അണ്ണൻ തളപതി 69 ശേഷം പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. இந்த கில்லி ரீலீஸ் ஆன இந்த படத்துக்கே நாங்கள் ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக கொண்டாடணும். சாரோட லாஸ்ட் படத்துக்கு நாங்கள் இன்னும் இதோட திருவிழா போல் கொண்டாடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறமா அந்த 69 படமும் நாங்கள் ரீலீஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். கோட் படம் நாங்கள் கொண்டாடணும், இந்த படம் நாங்கள் நல்லா கொண்டாடுவோம், அடுத்த படம் கொண்டாடுவோம். ஆனால் தேட்டர் விட்டு வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும். ரொம்பவே கஷ்டமாகவே இருக்குது மனசு. இந்த கல்ச்சரே அவ்வளோ இதோட முடிஞ்சிச்சு. ஒரு ரசிகையாகவும் ஒரு தங்கச்சியாகவும் சொல்கிறேன் நான். விஜய் தேட்டரில் அதே மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் யாருமே இது வரைக்கும் இந்த பார்த்துதாத மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் இங்கே நடக்கும். ഗായ്സ് എനിക്ക് ബാക്കി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കെന്തോ വിഷമരുത്, ഒരുമാതിരി മനസ്സിനെന്തോ ഭാരം കയറ്റി വെച്ചേക്കണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം. എന്തിനല്ലേ മൂവി നിർത്തണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു കുറച്ച് മിനിറ്റാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ബാക്കി കാണാൻ പറ്റണില്ല. വൈ എന്തിനു നിർത്തണത്?
കുറച്ച് സിനിമയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇച്ചിരി കൂടി സിനിമ ഒരു 100 സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മതിയായിരുന്നെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നണുണ്ട്. ചാടിക്കേറി വേണ്ടായിരുന്നു. கொரோனா பீரியடில் வந்து தேட்டரே மூடலாங்கும் போது இவர் ஒருத்தர் தான் ஃபைட் பண்ணி അതെ, இந்த மாதிரி தேட்டர் தான் கொண்டு வரோம், என் படத்தை என்ன நம்பி ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க, ஊழியர்கள் இருக்காங்க, தேட்டருக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபைட் பண்ணாரு. ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே கம்பல் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி முடியல எனக்கா பொறுமையாக இருக்குன்னு சொல்லி. அவர் கொண்டு வந்ததுனால தான் நாங்கள் தேட்டர் இப்போ நடத்திட்டு இருக்க. இல்லைன்னா நாங்களாம் அப்பவுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு படத்தை தேடி போயிருப்போம். ఇక ఒక 3 గంటలు మాత్రమే థియేటర్లో ఆయన సినిమాని సెలబ్రేట్ చేసే అవకాశం మనకి దక్కుతుంది. இப்போ 69 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. என்னென்னா அரசியலுக்கு வர போகிறாரு, யார் டைரக்டர், யார் கம்பெனி சீப்லாம் எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு டேரக்டர் யாருன்னு தெரியல. இந்த படம் எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம், கெரியரில் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். முதல் ஷோவில் நான் மட்டும் இல்லை, என் பையன், என் மனைவி, என் பொண்ணு, என் மருமகன், என் பேத்தி, இது பிறக்க போகிற அடுத்த பேரை கொஞ்சம் மாதம் குறைச்சியோட மொத்தம் நாங்கள் படம் பார்த்தா ஒரு வாழ்த்துவோம். 69 படத்தை மரணம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த FDFS போகிறப்போ அது வந்து மிக்சர் எமோஷனாக இருக்கும். அது எப்படி கன்வே பண்ணுறதுன்னே தெரியல. ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಲಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം, മീൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് പോസ്റ്റർ എന്ന്. എന്നിട്ട് പോസ്റ്ററിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറ്റി പറയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മൂവി അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിൽ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ മൂവി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരാളല്ലേ. എല്ലാ മൂവിയും ഞാൻ കാണും, മൂവി എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണമാണെങ്കിൽ തളപതിയുടെ മൂവി ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അന്നൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്നതും ആ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ മറ്റുള്ളവർ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ന് കാണണോ അന്ന് മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺ ആകുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഒരു സ്പോയിലർ പോലും ഇല്ലാണ്ട് മൂവി ചെന്ന് കാണണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അതിന് നമ്മളിനി ആരെടുത്ത് കാണിക്കും, ഏത് മൂവിയിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി പോകും ഒരു തളപതി ഫാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ മൂവി വരുമോ, നമുക്കിനി അത് പഴയ പോലെ കാണാൻ പറ്റുമോ? സത്യമായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. തളപതി മൂവി നിർത്തുന്ന ഒരു ഡ്രീമിൽ പോലും ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹിച്ച് കാണുന്നതാണ്. ഇനി മൂവി എങ്ങനെ ആവട്ടെ തളപതിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണണം എന്നുള്ളൊരു, തളപതി വിജയൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നതും മ്യൂസിക്കും ആ പുള്ളിയുടെ പ്രസൻസ് മാറ്റി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇയറിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നത് അതിനാണെങ്കിൽ അത്ര ഹാപ്പി നമ്മളാവും. സോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതേപോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തളപതിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണിക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് ഇറങ്ങണം. പുള്ളിയുടെ ഇമോഷൻസും കൂടി നമ്മളെ വില വെക്കണ്ടേ. നമ്മുടെ ഫാൻസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം, ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വില വെക്കണം, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ഹാപ്പി ആക്കി, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മൂവീസ് ഇറക്കി. ഫാൻസിന് എന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മൂവീസാണ് തളപതി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു ആസ് എ ഫാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് തളപതിയുടെ മൂവി ഇറങ്ങുമ്പോൾ. സോ ലാസ്റ്റ് 69th മൂവി ഇനി എന്ത് വന്നാലും പോയി കാണും, ഉറപ്പാണ്. അത്രയ്ക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഞാൻ കണ്ടില്ല പോസ്റ്റർ, ഇതുവരെ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ പോസ്റ്ററും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് 69th ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഫിലിം മേക്കർ വിനോദാണ്
ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവി. ആൻഡ് എന്താണ്, ഇതൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിം, നമ്മുടെ തളപതി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ തളപതി വിജയുടെ ലാസ്റ്റ് മൂവി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. സോ മൂവി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാമെന്നുള്ളത്. സോ ഇതാണ് ആ പോസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്ററായിരുന്നു. സോ ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ്. ബിക്കോസ് വിഷമം അതേപോലെ സന്തോഷവും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനൊരു പോസ്റ്റർ വരുന്ന തളപതിയുടെ മൂവി അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതേപോലെ വിഷമം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് മൂവി ഇനി നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു നടനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ റിലീസ് ഡേറ്റ് അറിയിക്കാൻ. ഒക്ടോബർ 2025, അതായത് ഇനി കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് മൂവി ഇറങ്ങും. സോ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. എച്ച് വിനോദാണ് ഡയറക്ടർ. സോ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് തോന്നിയ പോസ്റ്റർ എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവി ആയിരിക്കാം മേ ബി. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ദ ടോർച്ച് ബെയറർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ബെയറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ബെയറർ എന്ന് പറയുന്നത്, പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ടോർച്ച് ബെയറർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം. സോ ജനാധിപത്യത്തിന് ടോർച്ച്, അതായത് ലൈറ്റ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ. സോ അതിൻ്റെ കൈയാണ് തളപതിയുടെ കൈയും, പിന്നെ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെന്താ പറയുക, കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം വരുന്നത്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ സം ടൈംസ് മനസ്സിനകത്ത് ഇനി ഇല്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വീഡിയോയിൽ എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ തീർന്ന് ആ ഒരു അറിയില്ല, ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഫാൻസിന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ്. സോ ഒരു നടനെയും ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ലൈഫിൽ. വേറെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക അനിരുദ്ധ് മ്യൂസിക്കലാണ്. ബിക്കോസ് അനിരുദ്ധ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിരിക്കും. ഒരു തളപതി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ കാർഡിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സോങ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത നമ്മുടെ അനിരുദ്ധാണ്. അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ്, ഭയങ്കര ഗൂസ് ബംസ് നമുക്ക് തരുന്നൊരു ഫീലാണ്. And co-produced by Jagadish Palaniswamy and Lohit NK and produced by Venkat K. Narayana. And October 2025 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ റിലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് KVN പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവി ആണെങ്കിൽ എന്ത് മൂവി ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ തളപതി തിരിച്ച് വരണം മൂവിയിലോട്ട്. നമുക്കിനി മൂവീസ് വേണം. അങ്ങനെ ആ പുള്ളി നമുക്ക് തരുന്നൊരു സന്തോഷം ആരെ കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടില്ല, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. സോ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഷോ ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ 16 എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഒപ്പിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫാൻ ഷോ കാണണം. അതിന് ശേഷമുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഇറക്കൂലേ, ആ ഒരു നേരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കത് കാണണം, ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പലരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ആരാലും ചെയ്ത് എന്താണ് ഈ ആൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇത്രയും കിടന്ന് ചാവണത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി, ഇത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ മൈ പാരൻസ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അവർക്കാർക്കും അറിയാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഒരു തളപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും, പല ആളുകളുടെ ദുശീലങ്ങളും പലതും മാറ്റിയത് അണ്ണൻ്റെ ഒരു മൂവി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പലരും മാറുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് മൂവി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആ കടയ്ക്ക് ആ സലൂണിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത്. തളപതിയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ബ്രാൻഡിങ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു മൂവി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുണ്ട് തളപതി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും രക്ഷകനെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും രക്ഷകനാവണം, നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് മൂവി ഇറക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നടനെ കൊണ്ടും ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് നടന്മാരുടെ മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തളപതി നമുക്ക് തരുന്നൊരു പാമ്പറിങ് ആണോ എന്താണ്, ആ ഒരു മൂവി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കംഫർട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഇനി കിട്ടൂലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ.
സോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോ ലോങ് ആയിപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.